హలో, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనం సైక్లిక్ గ్రూప్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్. సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరల్గా సైక్లిక్ గ్రూప్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్, ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఏ అనేది జీలో ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు అది ఓవరాల్గా అన్ని ఎలిమెంట్స్ని కూడా జనరేట్ చేయగలది. అంటే దాని అర్థం ఇట్ కెన్ జనరేట్ all elements of G. సో G అనే సైక్లిక్ అయితే there exists A belongs to G, so that G can be written as a power of A యొక్క పవర్ కింద రాయగలం. సో ఇక్కడ ఏ అనే ఎలిమెంట్ అనేది గ్రూప్ నుండి ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది. సో G కెన్ బి సైక్లిక్ హియర్. సో ఇక్కడ జనరేటర్ అనేది షుడ్ నాట్ బి యూనిక్ ఉండాల్సిన పని లేదు. ఎన్ని జనరేటర్స్ అయినా ఉండొచ్చు గ్రూప్ కి, బేస్డ్ ఆన్ ది గ్రూప్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్. G is 1 minus 1 I minus I. సో ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా చూసుకుంటే 1 power of 1 is 1, 1 power 2 is 1, 1 power of 3 is 1. So 1 can only generate 1 only. What about minus 1? Minus 1. Minus 1 power of minus 1 is minus 1. Minus 1 power of 2 is 1. So minus 1 comma 1 only generates. And if we take I power of 1, I power of 2, I power of 3 and I power of 4, then what will happen? I power 1 is I square is minus 1 because complex number, Euler number. This is I cube is minus I power of 4 is 1. So it can generate all group elements. What about minus I? Minus I is the inverse of I. Minus I is the inverse of I. So that implies if A అనేది A is generator of G అయితే A inverse is also a generator. Is also a generator. A generator అయినప్పుడు A inverse కూడా జనరేట్ అవుతుంది. A అనేది జనరేటర్ అయినప్పుడు A inverse is also a generator. So if we take addition group of modulo n, Zn 0, 1, 2 and so on, n minus 1 addition modulo n addition. So this is cyclic group. Modulo n. This is cyclic group. And what about generators ante, let's take n equal to 8. 8 తీసుకుంటే ఎన్ని జనరేటర్స్ వస్తాయి సార్ అని అంటే రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు n. n కి రిలేటివ్ ప్రైమ్ గా ఎన్ని ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్, అన్ని జనరేటర్స్ ఉంటాయి. సో 1 is prime to 8 and 3 is prime to 8 and 5 is prime to 8 and 7 is prime to 8. So implies this set 1, 3, 5, 7 are the generators of what? Z8. So ఇక్కడ Z8 లో how many generators? We have 4 generators. సో దీనికి సింపుల్ గా ఒక ఫార్ములా ఉంటుందండి. ఆయిలర్స్ పై ఫంక్షన్ అంటారు. ఆయిలర్స్ పై ఫంక్షన్. ఆయిలర్ పై ఫంక్షన్ అంటే the set of all elements in x comma g such that x comma n
the relatively prime to n. It must be relatively prime to n, not like this. Sorry. It is denoted by pi of n. Pi of n. Number of elements in pi of n ఎన్ని ఉంటాయి అని అంటే n into 1 minus 1 by p1, 1 minus 1 by p2 and so on, 1 minus 1 by pr. So what is p1, p2 and so on pr అంటే prime numbers of the product of n. And if n can be written as p1 power of alpha 1, p2 power of alpha 2 and so on, pr power of alpha r, then n can be written as like this. Okay. Now coming to the z is n తీసుకున్నాం అంటే previous గా 8n తీసుకున్నాం. n is equal to 8 తీసుకున్నాం. So 2 cube. So pi of 8 is equal to ఎంతండి 2 cube into 1 minus 1 by 2 is equal to 8 into 1 by 2 is equal to 4. So number of generators are 4. Number of generators అనేవి 4 వచ్చాయి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 720 తీసుకున్నాం. n is equal to 720లో ఎన్ని జనరేటర్స్ ఉంటాయి అని అడిగారు అనుకోండి. ఇప్పుడు 720 అంటే ఎలా చేస్తాం మనం 6 ఫ్యాక్టోరియల్. 720 అంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ఓకే. సో మనం ప్రొడక్ట్ చేసుకుంటే మొదటిగా 2 పవర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి 1 power 2 3 4, 2 power of 4, 3 power of 2 and 5 power of 1. Two power of 4, 3 power of 2, 5 power of 1 into 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 5 implies 2 power of 4, 3 square, 5 power of 1 into 1 by 2, 2 by 3, 4 by 5 implies 1 power and delete అయితే 2 cube 3 into 1 into 2 into 4. So 8 3s are 24. 24 into 8. 24 into 8 అంటే ఎంత వస్తుందండి 96 96 192 జనరేటర్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే. దీనికి గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అనేది 720 తీసుకున్నాం కాబట్టి. ఓకే. ఇప్పుడు ఒక థియరం స్టేట్మెంట్ నేర్చుకున్నాం. యాక్చువల్లీ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి JLDL లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తాడు. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇట్స్ జనరేటర్స్. అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ G అనేది n అయితే సైక్లిక్ అయింది అనుకోండి. దాని అర్థం ఏంటి దేర్ ఎగ్జిస్ట్ A belongs to G such that A can generate whole G. A can generate whole G. That means order of G is equal to order of A. Order of G is equal to order of A because identity A square and so on, A power of n minus 1. This is powers of A. So order of G అనేది order of A కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. బికాజ్ ఈ here n elements ఇక్కడ కూడా G అనేది కూడా n తీసుకున్నాం కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. జనరేటర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జనరేటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ ఫర్ సైక్లిక్ గ్రూప్. సైక్లిక్ గ్రూప్ కి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ గా ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇఫ్ A belongs to G, be of finite order n and also A to power of m equals to identity. A belongs to G ఇచ్చారు అండ్ G అనేది ఫైనైట్ గ్రూప్ అయ్యి అండ్ A to power of m అనేది ఐడెంటిటీ ఇచ్చాడు. A power of m అనేది ఐడెంటిటీ ఇచ్చాడు. ఇంప్లైజ్ G అనేది ఫైనైట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అని తీసుకుంటే m షుడ్ డివైడ్స్ n. m అనేది n తో భాగించబడుతుంది. n అనేది m తో భాగించబడుతుంది. ఓకే. ఇక్కడ G అనేది ఫైనైట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒకటి చెప్పుకుందాం.
1 అయినప్పుడు సైకిల్ అవుతుంది, 2 అయినప్పుడు సైక్లిక్ అవుతుంది బికాస్ ప్రైమ్ నెంబర్, 3 అయినప్పుడు సైక్లిక్ అవుతుంది, అండ్ 4 అయినప్పుడు నీడ్ నాట్ టు బి సైక్లిక్, ఎబిలియన్ అవుతుంది కానీ సైక్లిక్ అవ్వదు, అండ్ 5 అయినప్పుడు ప్రైమ్ కాబట్టి సైక్లిక్ అవుతుంది, 6 అయినప్పుడు దేర్ ఎగ్జిస్ట్ నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్స్, నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6 అనేది లీస్ట్ నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్. సో ఇక్కడ ఎన్ని జనరేటర్స్ ఉంటాయి సార్ అని అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ జి అనేది 1 అయినప్పుడు ఓన్లీ 1 జనరేటర్ ఉంటుంది, ఆర్డర్ ఆఫ్ జి 2 అయినప్పుడు ఓన్లీ 1 జనరేటర్ ఉంటుంది, ఆర్డర్ ఆఫ్ జి అనేది 3 అయినప్పుడు 2 జనరేటర్స్ ఉంటాయి, ఆర్డర్ ఆఫ్ జి అనేది 4 అయినప్పుడు హౌ మెనీ జనరేటర్స్, 2 జనరేటర్స్ ఉంటాయి. isn't it? ఆర్డర్ ఆఫ్ జి అనేది 5 అయినప్పుడు 4 జనరేటర్స్ వస్తాయి. ఓకే, అంటే దీని అర్థం ఆర్డర్ ఆఫ్ జి అనేది ఫైనైట్ అయితే, ఆర్డర్ ఆఫ్ జి అనేది ఫైనైట్ అయినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ కూడా ఫైనైట్, నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ కూడా ఫైనైట్. అండ్ ఇంకోటి కూడా కంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అండి దీన్ని బట్టి, n is strictly always greater than pi of n. n is strictly greater than pi of n. For all n is greater than 1. n is greater than 1 ki n is strictly greater than pi of n. n అనేది strictly greater than pi of n. Okay. Now ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుందాం. జి అనేది ఫైనైట్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అయ్యి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏబి అనేది ఫైనైట్ ఎబిలియన్ అంటే ఏ కమా బి ఎలిమెంట్స్ అనేవి 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి గ్రూప్ లో, ఇంప్లైజ్ ఏమవుతుందండి, ఇట్ విల్ సాటిస్ఫైస్ కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ సాటిస్ఫైడ్. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏబి షుడ్ డివైడ్స్ LCM of order of A comma order of B, order of A comma order of B తో డివైడ్ అవుతుంది. సో వెన్ ఇట్ విల్ ఈక్వల్ సార్ అని అంటే ఈ LCM GCD ఉంటది కదండి, GCD అనేది 1 అయినప్పుడు, అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బి అయినప్పుడు ఇది GCD హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది 1 అయితే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏబి అనేది ఏమవుతుందండి, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఆర్డర్ ఆఫ్ బి. ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అండి, మనం ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు చాలా యూజ్ఫుల్ ఉంటుంది. మనం హెచ్కే గ్రూప్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదండి, సిమిలర్ గా ఇది కూడా యాజ్ యూజువల్ గా యూజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే హెచ్కే యొక్క సిమిలారిటీ కలిగి ఉంటుంది, హెచ్కే బై హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ కే కాబట్టి. సో ఆ ప్రాపర్టీని ఇది మ్యాచ్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చిన్న ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ అండి. ఏదైనా గ్రూప్ లో ఏ పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడెంటిటీ ఇచ్చి నెక్స్ట్ దీని కాంజుగేట్ ఏబిఏఎన్ఎస్ బి యొక్క కాంజుగేట్ అనేది బి పవర్ ఆఫ్ m ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇంప్లైస్ ఫైండ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ బి అని అంటాడు, ఫైండ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ బి అని అంటాడు. ఇలాంటి క్వశ్చన్ అనేది మనకి రావచ్చు, ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆర్డర్ ఆఫ్ బి ఎంత అవుతుందని అంటే m power of n minus 1, m power of n minus 1. For example, a power of 5 is identity, ab a inverse is b square ఇచ్చేటప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. సో 2 power of 5 minus 1, సో 32 minus 1 అంటే ఎంత వస్తుందండి, 31 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్. Subgroups of a cyclic. For example,
G అనేది Z8 తీసుకుంటే ఐడెంటిటీ A square, AQ and so on, A power of 7 అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో 2 డివైడ్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G కాబట్టి అంటే డివైడ్ చేస్తే మనకి ఒక సబ్ గ్రూప్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది H అనేది. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఐడెంటిటీ A square, A power of 4 and A power of 6 and 4 also divides order of G. సో H dash అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎలా ఉంటుందండి ఐడెంటిటీ A power of 4. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పగలమని అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక గ్రూప్ అనేది సైక్లిక్ గ్రూప్ అయితే వాటి యొక్క సబ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదండి. సబ్ గ్రూప్స్ అనేవి కూడా cyclic groups అవుతాయి. A cyclic group, a subgroups of a cyclic group is always a cyclic group. A subgroup of cyclic group always cyclic. So ఇప్పుడు ఏంటి సార్ అని అంటే ఎన్ని సబ్ గ్రూప్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి సైక్లిక్ గ్రూప్స్ లో. ప్రీవియస్ గా మనం Z8 తీసుకునేటప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ G ఎంత అయిందండి 8. ఆర్డర్ ఆఫ్ G అనేది 8 అయింది. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ H అనేది ఫస్ట్ 2 తో తీసుకుంటే మనకి ఎంత అయిందండి ఆర్డర్ ఆఫ్ H అనేది ఎంత వచ్చింది 4 వచ్చింది. సో 4 వచ్చింది కాబట్టి ఇది సైక్లిక్ గ్రూప్ అయింది. అండ్ ఈ H అనేది కంపల్సరీ ఐసోమార్ఫిక్ టు Z4 బికాస్ 4 ఈ సైక్లిక్ గ్రూప్. సైక్లిక్ గ్రూప్ అయింది కాబట్టి సైక్లిక్ గ్రూప్ అనేది ఈ Z4 కి ఐసోమార్ఫ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ n ఉండేటప్పుడు దీని యొక్క డివిజర్ అనేది let D divides n then implies there exists unique subgroup of order unique subgroup of order D. ఆర్డర్ D అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ ఒకే ఒక సబ్ గ్రూప్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఆఫ్ ఏ డివిజర్ D and compulsory it will exist. This is the converse proof of the Lagrange's theorem. Converse of Lagrange's theorem. Converse of Lagrange's theorem holds in finite cyclic group. Finite cyclic group లోని హోల్డ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ D డివైడ్స్ అని చెప్పాను కదండి. సో ఇంప్లైజ్ x to power D ఈక్వల్స్ టు ఐడెంటిటీ అయ్యే విధంగా ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయంటే D సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. x to power D ఈక్వల్ టు ఐడెంటిటీ అయ్యే విధంగా D సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. బికాస్ x to power D ఈక్వల్ టు ఐడెంటిటీ అయ్యిందంటే దాని అర్థం సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ D అని. సో సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ D కాబట్టి ఇది సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ n. సో సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ D అంటే ఇక్కడ D ఎలిమెంట్స్ అని ఉంటాయి. సో D ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఎలా ఉంటాయి ఐడెంటిటీ x to power of n by D x to power of సంథింగ్ ఇలా ఉంటాయి. సో మనకి D ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనం D సొల్యూషన్స్ అనేవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ G అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ అయినప్పుడు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మనం చెక్ చేసుకుందాం. ఇఫ్ ఈ గివెన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G ఈజ్ ప్రైమ్, ఆర్డర్ ఆఫ్ G అనేది ప్రైమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం వస్తుంది సార్ అని అంటే ఫస్ట్ వన్ అనేది సైక్లిక్ గ్రూప్ అవుతుంది సార్. ఆర్డర్ ఆఫ్ G అనేది ప్రైమ్ అయినప్పుడు ఇట్స్ ఆల్వేజ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ వచ్చేసరికి π of p కదండి. π of p is equal relatively prime to
p ఎంతండి p-1 నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ వచ్చేసరికి p-1 ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ డివిజర్స్ వచ్చేసరికి ప్రైమ్ కి నో డివిజర్ అదర్ దాన్ 1. p అనేది 1 ఓన్లీ డివైడ్స్ p, బట్ d for any d non positive number does not divide prime number. So every non-identity element is its generator. Every number of generators ఎన్ని వచ్చాయి p-1 అండ్ ఐడెంటిటీ ఎంతండి ఒక ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఓవరాల్ గా p. సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ జనరేట్ చేస్తే p-1. సో నాన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్స్ అనేవి p-1 ఉంటాయి కాబట్టి అవి కూడా జనరేటర్స్ అవుతాయి అన్ని కూడా. ఎవ్రీ నాన్ ఐడెంటిటీ element is its generator. ఓకే, నెక్స్ట్ దీనికి సబ్ గ్రూప్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి సార్ అని అంటే ఎగ్జిస్ట్ కావు. నో నాన్ ట్రివియల్ సబ్ గ్రూప్స్. నో నాన్ ట్రివియల్ సబ్ గ్రూప్స్. నో నాన్ ట్రివియల్ సబ్ గ్రూప్స్. సో నాన్ ట్రివియల్ సబ్ గ్రూప్స్ కాబట్టి మనకి నాన్ ట్రివియల్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ కావు. నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ కావు. సో ఈ ప్రైమ్ గ్రూప్ వాటర్ ప్రైమ్ అనేది ఈజ్ ఆల్వేజ్ ఏ సింపుల్ గ్రూప్. ఏ గ్రూప్ అవుతుందండి సింపుల్ గ్రూప్. దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తర్వాత అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకుందాం సింపుల్ గ్రూప్. సో ఎవ్రీ గ్రూప్ వాటర్ జీ అనేది సింపుల్ గ్రూప్ అవుతుంది. సో ఆయిలర్స్ థియరం గురించి నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్. ఆయిలర్స్ థియరం అంటే let a comma n where n is greater than or equal to 1 be any integer such that the GCD of a comma n is 1. GCD of a comma n is 1. Then a power of pi of n is congruent to 1 modulo n is congruent to 1 modulo n. a power of pi of n అనేది is congruent to 1 modulo n అవుతుంది. సో ఇఫ్ n is prime అయితే pi of n ఎంత చెప్పానంటే ప్రీవియస్ గా p-1. సో a power of p-1 is congruent to 1 modulo p. So it is nothing but Fermat's little theorem. Fermat's theorem అంటారు కదండి, అది అనేది ఆయిలర్స్ థియరం నుంచి మన ఫెర్మాట్స్ ప్రూవ్ చేశారు. సో నెక్స్ట్ మనం G అనేది ఫైనైట్ గ్రూప్ అయ్యి దేర్ ఎగ్జిస్ట్ pi of m elements. Pi of m elements of order m. Order m for every divisor of m. Then n can be written as the summation of d divides n pi of d. అంటే మనం ప్రీవియస్ గా Z8 నేర్చుకున్నాం కదండి. Z8 లో ఎన్ని ఉన్నాయండి 4 ఉన్నాయి. సో 1 divides 8 కాబట్టి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి pi of m అనేది pi of 8 pi divisor of m. 1 divides m, సో 1 వస్తుంది. అదే 2 divides 8 కాబట్టి 1 వస్తుంది. 3 divides 8 అవ్వదు. 4 divides 8 కాబట్టి ఎన్ని వస్తాయండి 2 వస్తాయి. అండ్ 8 divides 8 కాబట్టి pi of 8 ఎంతండి 4. సో ఓవరాల్ గా మనం ఇది సమ్మేషన్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుందండి గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 8. సో n is equal to the summation of pi of d, where d is the divisor of n, and every divisor
of the group of order has a unique subgroup and it is cycle also. So నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి డిఎల్ లో దీని యొక్క ప్రాపర్టీ మీద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ బై ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ కామా ఎన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ అనేది 15 ఇచ్చి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ 5 అడిగారు. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ 5 అడిగారు. సో ఎంత అవుతుందండి? ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ బై 15 బై ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఎంత అండి? 15 కామా 5. సో 15 కి 5 కి జిసిడి ఎంత అండి? 5. సో 15 బై 5 అంటే 3 వస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ మనం వేరేలా కూడా ట్రై చేయొచ్చు దీన్ని. I will explain it. A power of 15 అన్నారు. సారీ, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఎంత ఇచ్చారండి? 15 ఇచ్చారు. అంటే దిస్ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆర్డర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడెంటిటీ ఏ స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ ఏ పవర్ ఆఫ్ 14 అండ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ 5 ఇచ్చాడు. ఏ పవర్ ఆఫ్ 5 అంటే ఏ పవర్ ఆఫ్ 5 తో జనరేట్ అయ్యేది. ఏ పవర్ ఆఫ్ 5, ఏ పవర్ ఆఫ్ 10 అండ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ 15 అంటారు. ఏ పవర్ ఆఫ్ 15 ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద గ్రూప్. సో ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ మాత్రం ఉంటాయి. సో ఇంప్లైజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ 5 ఎంత అండి? 3. It is another way to prove. And కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ సైక్లిక్ నాన్ సైక్లిక్ అని అడుగుతాడు. సో మనం ఒకటి స్టేట్మెంట్ గుర్తించుకుంటే సరిపోతుంది. ఎప్పుడైనా సరే ప్రిమిటివ్ రూట్ అయితే అది సైక్లిక్ గ్రూప్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిమిటివ్ రూట్ సార్ అని అంటే ఏ అనేది యూఎన్ లో తీసుకుంటే యూఎన్ అంటే x belongs to G such that x comma n is the GCD of x comma 1 అనేది రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు n అయ్యే విధంగా ఉండే ఎలిమెంట్స్ అనేది తీసుకునేటప్పుడు ఇది గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది. సో అలాంటిది ఏ అనేది దాంట్లో తీసుకునేటప్పుడు ఆలస్ థీరం ప్రకారం ఏమవుతుందండి? ఏ పవర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ యూఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదండి. ఇంప్లైస్ a power of pi of n is congruent to 1 modulo n. సో ఇక్కడ మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆఫ్ ఎన్ అయింది అనుకోండి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆఫ్ ఎన్. సో అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు జనరేట్. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ అనేది పై ఆఫ్ ఎన్ అయితే ఏ అనేది జనరేట్స్ ఓల్ గ్రూప్ యూఎన్. ఏ అనేది జనరేట్స్ ఓల్ గ్రూప్ యూఎన్. సో అటువంటి గ్రూప్స్ అనేది మనం అటువంటి రూట్ ను మనం ప్రిమిటివ్ రూట్ అంటాం యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ ఏమంటారంటే ప్రిమిటివ్ రూట్ అంటారు. ప్రిమిటివ్ రూట్. అండ్ అటువంటి గ్రూప్ ని ఏమంటారంటే యూఎన్ అనే గ్రూప్ ని ఏమంటారంటే సైక్లిక్ గ్రూప్ అంటారు. సైక్లిక్ గ్రూప్. సో ఒక్క ప్రిమిటివ్ రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అయినా సరే అటువంటి గ్రూప్ ని సైక్లిక్ గ్రూప్ అంటారు. సరే ఎలా సార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని అంటే సింపుల్. n అనేది ఈ టైప్ లో వన్ ఆఫ్ ది అయితే సరిపోతుంది. 2, 4 p పవర్ ఆఫ్ r ఫర్ ఎనీ ప్రైమ్ p 2 p పవర్ ఆఫ్ r అండ్ n అనేది ప్రైమ్ p 2p. సో these are the only cyclic groups. These are the only cyclic groups. Not only, sorry, there exists another one also, but మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇవనేవి సైక్లిక్ గ్రూప్స్ అవుతాయి కంపల్సరీగా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ సెషన్.